فإن أنا قد والطعط وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر أن أعطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب حبيبي قدره لدى المولى وسيع الرحيب له لو وجهت بيوم اللقاء العسيب وللرسل أجمعين في اليوم ذلك الخطيب شمس الهدى ما بدا غابت ولا بتغيب يا ذاكرين في فذتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي إلى الرحمن أقرب قريب لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى القبول
من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابكم إلى الفضل الجزيل وصلتم فجانا الوصل فإنكم في بكم شرفا ثم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي عناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل بكم يا نسل طه والبتول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي الهداية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو بن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد ائتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كبل واعلم بربه الأسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز بسمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد
الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قدها من هول أبضع يا نبي سلام عليك يا رسول
عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فعليك الله صلى فبدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب اغيثنا بحياة هالطال يا رسول الله واختمي العمر بحسنا واحسني العقبى وما
الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع يا رسول الله أحمد طهرا وآلا والصحابة ما سنشاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyrafal anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Sultan Mahmud Bajarudin Yaumil Kiramah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Para hadirin, para ikhwan dan akhwat, para remaja Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 9 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Fadilatul Al-Ustadz Muhammad Iqbal yang insyaallah akan membahas berceramah agama tentang tema meneladani sifat amanah Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita memulai kuliah doa ini untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita buka kuliah doa ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah ala niyati salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syuril Fatihah. Baik, alhamdulillah. Langsung saja sama-sama. Baik, untuk di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Insyaallah bagi yang ikhwan dipersilakan untuk mengangkat tangan bagi yang ingin bertanya, dan bagian akhwat dipersilakan untuk menulis di kertas lembar. Baik, langsung saja kepada Fadilatul Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-gharra wa ala alihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-makhsusi bi jazilil busyra. Wa ala alihi wa ashabihi az-zakirin Allah katsiran fi sirri wal jahra. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwani wal akhwat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan salah satunya kenikmatan yang saat ini kita rasakan, kenikmatan yang kita dapatkan adalah duduknya kita di majelis ilmu. Jadi duduknya kita di majelis-majelis seperti ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Tidak semua hambanya bisa mendapatkan kenikmatan ini. Tapi seluruh yang duduk di sini saat ini mendapatkan kenikmatan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita syukuri nikmat ini. Mudahnya kita untuk duduk di majlis taklim, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ini kenikmatan yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Karena luar biasa yang berkumpul di sini para pemuda. Yang mana para pemuda menjadi salah satu golongan yang akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW, yaitu kelompok yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi nasya'a fi ibadatillah, yang dia hidup, dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah mengatakan syab, pemuda yang tumbuh, yang besar, yang hari-harinya dia pakai dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan pemuda? Karena pemuda ini adalah masa yang sulit untuk taat. Masa muda ini masa, kalau bahasa Palembang, masa nak beladas. Kalau wong tua kalau nak taat mungkin lebih mudah. Kenapa? Mungkin dia sudah nikmati kenikmatan dunia, sudah beladas bahasanya. Akhirnya dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan selama mudanya itu tidak katik manfaat. Maka kalau orang tua nak ibadah mudah. Kenapa? Dia lah nak dekat-dekat mati bahasanya. Nak dekat-dekat meninggal. Maka untuk dia melakukan ibadah mudah. Untuk melakukan ketaatan bisa lebih mudah. Tapi tadi Allah mengapresiasi ketika ada seorang pemuda yang dia habiskan masa mudanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Maka beruntung kita ketika kita di masa muda kita habiskan waktu-waktu kita di masa muda dengan nilai-nilai positif seperti ini, dengan hal-hal yang bernilai positif seperti ini, maka ini jaminan. Maka insya Allah kita berharap kita bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan, istiqomah untuk kita bisa mengisi masa-masa muda kita ini dengan hal-hal yang bernilai ibadah di mata Allah, agar kita mendapatkan daripada kemuliaan-kemuliaan dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama yang harus kita syukuri, maka jangan sedih. Jadi untuk panitia, untuk Irma, teruskan. Jangan kaget kena Ustaz, caknya kita berhentikan kajian kita apa? Sepi. Jangan. Justru kalau kita berhentikan, akhirnya tak katik lagi yang ngaji lah.
Biarlah ada siko duo yang datang, teruskan. Kenapa? Hal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang diistiqomahkan. Ahabbul illallahi, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dia dilakukan terus menerus, dawam. Wa in qalla, meskipun amal itu sedikit. Majelis ini teruskan meskipun sedikit. Siko duo yang hadir tetap semangat. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Yang pertama, syukuri dengan kita bisa dimudahkan untuk melakukan ketaatan, berkumpul di tempat-tempat yang baik, dan kita berusaha untuk terus istiqomah, karena orang istiqomah adalah orang-orang yang pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, ini tema kajian hari ini, yaitu meneladani sifat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas momentum ini kita di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana segala sesuatu itu ketika disandingkan dengan Nabi Muhammad, pasti sesuatu itu akan menjadi mulia. Hal apapun itu, ketika sesuatu itu disandingkan, digandengkan dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu pasti menjadi mulia. Contoh yang paling bisa kita jumlah bulan itu dalam tahun Hijriah itu ada 12. Dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Akan tapi dari bulan-bulan tadi ada memang bulan-bulan yang istimewa. Kita biasa tahu bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Bulan yang mulia. Kenapa? Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kita juga tahu ada lagi bulan yang mulia, bulan Muharram. Kenapa? Di bulan Muharram di situ ada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu salah satu bulan yang mulia adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menjadi termasuk bulan yang mulia. Kenapa? Karena di bulan ini dilahirkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah, kalau kita pengen menjadi insan yang mulia, menjadi pribadi yang mulia, menjadi manusia yang mulia, maka sandingkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Kuatkan ikatan batin kita dengan Nabi Muhammad. Pasti orang yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad, ada hubungan kuat dengan Nabi Muhammad, mereka akan menjadi orang-orang yang mulia. Contoh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat Nabi. Di balik bagaimana keadaan mereka sebelum beriman dengan Rasulullah, yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, menyembah berhala, bahkan ada mereka yang tadi membunuh anak-anak wanita mereka. Tapi ketika mereka telah menjadi sahabat Nabi, ketika mereka beriman dengan Nabi Muhammad, ketika mereka benar-benar cinta dengan Rasulullah, maka mereka menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama mereka abadi. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Allah meridhai kepada para sahabat-sahabat Nabi. Allah meridhai orang-orang yang dekat dengan Nabi. Ada peristiwa bai'ah Ridwan, bai'atul Ridwan. Mungkin sudah banyak kisah bagaimana ada sahabat yang mereka berbaiat dengan Nabi di sebuah daerah, di bawah batang pohon. Sehingga akhirnya Allah setelah mereka berbaiat, Allah mengatakan laqad radiya, sungguh Allah telah meridai mereka yang berbaiat di bawah pohon tersebut. Para sahabat Nabi mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Karena mereka ada hubungan dengan kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau kita pengen menjadi manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah, kita pengen menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah, caranya berusaha kita untuk mendekatkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai contoh teladan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, menegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 21, Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas Allah ngomong, sudah ada untuk kalian di diri Nabi itu uswah hasanah.
Allah sudah negaskan dalam diri Nabi itu ada contoh yang bagus, teladan yang baik, suri tauladan yang sempurna. Allah sudah negaskan. Maka kita berusaha untuk meniru, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita, sebagai panutan kita. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan Rasulullah idola kita, panutan kita, kita pasti akan dimuliakan oleh Allah. Ikuti, laksanakan apapun yang telah dilakukan Rasulullah. Jalankan kepribadian Nabi yang sudah kita ketahui. Dan salah satu sifat mulia Nabi adalah amanah. Amanah. Dan amanah ini merupakan sifat yang wajib ada pada diri setiap Nabi dan Rasul. Maka kalau kita belajar tauhid, di tauhid itu ada sifat wajib bagi Allah 20. Dari wujud sampai mutakallim, sampai kalam, wujud, qidam, baqa, mukhalatu sampai 20. Dan sifat mustahilnya juga 20, lawan daripada sifat wajib bagi Allah. Kemudian dijelaskan juga sifat wajib bagi seorang nabi. Jadi yang pasti ada dalam diri seorang nabi dan rasul sifat wajib apa? Sidik, amanah, tabligh, fathona. Seorang nabi pasti orangnya sidik, jujur, benar wongnya. Kemudian seorang nabi pasti amanah, terpercaya wongnya, tidak mungkin berkhianat. Tabligh, seorang nabi adalah orang yang pasti akan menyampaikan apapun yang diterima dari Allah, tidak mungkin disembunyikan. Kemudian yang terakhir, seorang nabi pasti yang bersifat fatona, aizaka. Fatona itu arti orang yang cerdas. Ini sifat-sifat wajib bagi seorang nabi, ada 4. Amanah salah satu sifat yang ada, yang wajib dari seorang nabi. Maka Rasulullah menjadi manusia yang paling amanah, manusia yang menjaga kepercayaan. Jadi amanah itu kan kalau kita artikan bahasa Indonesia, uang yang terpercaya, uang yang bahasa kita bertanggung jawab, yang tidak ingkar janji, tidak mungkin berkhianat, itu amanah. Begitulah Rasulullah SAW. Beliau terkenal dengan amanahnya. Bahkan sebelum Rasulullah itu diutus, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi di usia 40 tahun, di masa remaja beliau sudah terkenal amanah. Makanya Rasulullah setelah mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu arti orang yang terpercaya, orang yang amanah. Ini didapati oleh Nabi sebelum jadi Nabi. Dan yang memberi gelar ini bukan sahabat, bukan orang beriman, tapi orang-orang kafir. Yang mana di masa remaja, di usia muda, Rasulullah itu memang orangnya jujur, terpercaya, tidak pernah khianat. Sehingga akhirnya orang-orang kafir pada waktu itu senang dengan Rasulullah. Karena pada waktu itu Rasulullah memang belum diperintahkan untuk berdakwah. Jadi Rasulullah pada waktu itu ya berbuat baik, bertingkah laku baik, dan belum memang diperintahkan untuk mengajak orang-orang pada waktu itu untuk beriman kepada Allah. Belum diperintahkan kepada, maka Rasulullah bersosialisasi, bermuamalah, bergaul di masyarakat. Uang seneng galau, orang-orang kafir waktu senang dengan Rasulullah. Bahkan mereka menggelari, menjuluki Nabi Muhammad dengan Al-Amin. Ini uang yang terpercaya, uang yang luar biasa jujurnya, uang yang benar-benar bertanggung jawab ini. Ini diberikan gelar oleh orang-orang kafir, bukan uang muslim, bukan uang yang beriman dengan Nabi, tapi uang yang akhirnya memusuhi Nabi jadi. Bagaimana ini sudah ada dari sejak Rasulullah itu remaja. Dari kecil sudah terkenal orang yang terpercaya, orang yang amanah. Maka dari si kecil Rasulullah itu sudah mulai ikut berdagang. Di usia 12 tahun beliau sudah ikut dengan pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Sudah terkenal ini Rasulullah, terkenal dengan manusia yang paling amanah. Wong yang memang menjaga amanah, tidak mungkin berkhianat. Sehingga akhirnya disitulah akhirnya Rasulullah apa? Terkenal ada seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah. Khadijah ini seorang pedagang kaya. Yang mana orang-orang Arab terdahulu mereka melakukan perdagangan keluar ke negeri Syam, keluar negeri. Pada waktu itu Khadijah ini mencari siapalah uang yang kira-kira pacak diberikan amanah untuk melakukan perdagangan ini, bawa barang dagangannya untuk melakukan perdagangan. Khadijah mendengar bahwasanya ada seorang pemuda yang sangat jujur, dicari tahu.
Ternyata oh itu namanya Muhammad. Akhirnya diminta untuk tadi mengurusi, menjual bahasanya barang dagangannya ke negeri Syam. Dengan ya perjanjian, dikasih upah, dikasih ya bahasanya dikasih upah, dikasih gaji, perjanjian. Akhirnya Rasulullah menerima. Akhirnya Rasulullah berangkat dengan budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Berangkat. Dan Khadijah memerintahkan Maisarah untuk melihat, mengawasi kayak mana tingkah laku wong ini. Bagus apa tidak? Kaget laporkan. Udah, pergilah ke perdagangan ke negeri Syam, Suriah kalau sekarang. Nah, beliau jujur. Dalam perdagangan jujur, tidak pernah menipu, tidak pernah bohong. Apa yang disampaikan, berapa yang dijual, itu yang dilaporkan, tidak pernah khianat. Benar-benar amanah. Diawasi oleh budaknya tadi, memang disuruh oleh Khadijah, awasi, lihat cak mano gawian dia, benar apa tidak, jujur apa tidak uang. Diawasi. Setelah melakukan perdagangan balik lagi ke kota Mekah, dikasih tahu bahwasanya oleh budaknya uang ini jujur, benar-benar jujur, tidak pernah dia bohong. Yang dijualnya berapa, yang itu benar pokoknya. Tidak pernah berbohong. Kalau dagangnya kalau banyak bohongnya memang jualan. Ngomong, oh ini aku modalnya sekian, aku ambil untung sekian, padahal tidak. Bohong. Aku ini untungnya dikit. Jelas semua inilah harganya, aku tidak kalah ambil besar-besar. Padahal untunglah besar dia. Bohong. Rasulullah tidak. Modal sekian dikasih modalnya sekian, aku jual dengan kau sekian. Jujur Rasulullah. Seperti itu Rasulullah. Amanah. Maka ini sudah sifat yang terkenal. Dan hal inilah yang akhirnya membuat Sayyidatuna Khadijah tertarik. Senang dengan Rasulullah. Kenapa? Uangnya amanah. Tertarik. Jadi Khadijah itu tertarik dengan Rasulullah bukan karena maaf ketampanannya, tidak. Tapi karena akhlaknya yang luar biasa. Uangnya yang amanah. Tertarik Khadijah. Makanya kalau dalam riwayat bahwasanya Rasulullah menikah dengan Khadijah itu ya karena awalnya Khadijah yang awalnya mengungkapkan melalui budaknya disampaikan ke keluarga Nabi bahwasanya Khadijah itu senang, akan seperti itu. Jadi dari sini juga tidak apa-apa. Ketika seorang wanita, seorang akhwat dia senang dengan seorang laki-laki, tidak apa-apa. Tapi jangan diungkapkan dengan laki-lakinya, oleh keluarga. Ya, ada keluarga kita, ada kakak kita, ada orang tua kita ngomong, aku senang dengan laki itu, coba ngomong sama lanang itu. Seperti tidak apa-apa. Khadijah seperti itu, melalui perantara mengungkapkan kesukaannya, kecintaannya dengan Rasulullah. Boleh gitu. Jadi ini bagaimana sifat amanah Rasulullah itu membuat Khadijah akhir tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wong kaya. Rasulullah dikatakan ya orang biasa. Sebelumnya sebagai pengembala, ikut berdagang dengan pamannya. Tapi akhirnya apa? Tertariknya bukan karena harta, bukan karena ketampanan, tapi karena akhlak yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah ya, amanahnya Rasulullah yang harus kita pun tiru, kita teladani. Karena dengan amanah inilah kita pasti akan disukai, disenangi oleh semua manusia. Dengan amanah, kalau kita wongnya amanah, jujur, siapa pun akan senang dengan kita. Ini penting. Dan masalah amanah ini juga itu ya terbagi. Al-Quran banyak penjelasan tentang amanah ini banyak. Jadi amanah terbagi menjadi macam-macam. Jadi amanah itu ya, bisa dikatakan ya, banyak. Bisa kita amanah. Maka kalau bisa disimpulkan amanah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kita amanah dengan diri kita dewek. Amanah dengan diri kita. Kenapa? Kita wajib menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah terhadap diri kita. Dengan apa? Dengan menjaga diri ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan, kalian jatuhkan diri kalian dengan tangan kalian kepada kehancuran. Jadi kita dijaga untuk diri kita ini biar tidak hancur, maksud tidak sakit, tidak terjadi sesuatu yang baik. Kita jago, ini amanah dari Allah. Kita dikasih kesehatan, ini amanah, kita jago kesehatan. Ini amanah dengan diri. Makanya jago kesehatan itu termasuk kita beramanah, menjaga amanah. Kenapa? Kita dikasih kesehatan oleh Allah, itu amanah dari Allah. Kita jago jangan sampai sakit. Kita jago diri kita ini daripada sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Ini amanah. Amanah yang bisa kita lakukan untuk diri kita, amanah kepada diri sendiri. Hindari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat diri kita sakit. Melakukan hal-hal yang bisa kayak menyusahkan diri kita, hindari. Kenapa? Karena kita juga ada amanah untuk menjaga diri kita ini.
Jangan sampai diri kita jatuh kepada kehancuran, kebinasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beramanah kepada sesama manusia. Ini penting. Rasulullah sudah mengajarkan cak mana amanah kepada sama manusia. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah, menjaga amanah kepada ahlinya, kepada uang yang tadi memberikan kita amanah. Kita jaga amanah sesama manusia. Rasulullah seperti itu. Menjaga amanah luar biasa. Bahkan Rasulullah itu dengan orang-orang kafir menjaga amanah. Meskipun orang-orang kafir memerangi Rasulullah, memusuhi Rasulullah, tapi sebagian mereka ada yang percaya dengan Rasulullah. Meskipun mereka belum beriman, tapi terkadang mereka kalau nak mencari tempat aman dengan Nabi, dengan Muhammad kata aman. Mereka nak nyimpan harta mereka, ditaruh dengan Nabi Muhammad, dijaga, tidak mungkin hilang. Karena Rasulullah uangnya amanah. Bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah diperintahkan Allah untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, kan Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di tempat ranjang beliau. Sebelum Rasulullah berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggantikan Rasulullah tidur di tempatnya. Diriwayatkan orang kafir yang tadi menitipkan harta dengan Nabi karena mereka tahu ini uangnya amanah, tidak mungkin khianat. Maka ketika Rasulullah hijrah dipesankan ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, ini harta-harta si fulan balikkan, kaget. Sebelum kau hijrah kaget, tolong balikkan, selesaikan dulu harta-harta mereka. Ini punya mereka, bukan punya aku. Sampai seperti itu Rasulullah. Amanah yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan di perang Khaybar. Di perang Khaybar itu pada waktu itu kaum muslimin sedang mengalami kesulitan, sulit untuk makan, melakukan kesulitan di perang Khaybar. Sehingga akhirnya ada seorang Yahudi. Orang Yahudi ini ya kan waktu itu perang Khaybar kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Jadi ada salah seorang Yahudi datang ke Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku ini orang Yahudi, pekerjaanku sebagai pengembala. Aku ini pengembala domba. Tapi katanya tolong ceritakan aku tentang Islam. Ini orang Yahudi akhirnya datangi Nabi di perang Khaybar, ceritakan aku tentang Islam. Diceritakan Rasulullah tentang Islam ini dijelaskan sehingga akhirnya terkesan ini orang akhirnya dia bersyahadat langsung bersyahadat, bersaksi di hadapan Rasulullah bahwasanya dia beriman. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Muslim dia. Selesai itu dia ngomong, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, aku sekarang sudah muslim. Gawean aku ini mengembala kambing, mengembala domba-domba orang-orang Yahudi. Sekarang aku sudah muslim. Sekarang kalian sedang memerangi mereka. Sedang memerangi mereka kali ini. Dan kalian sedang mengalami kesulitan dari masalah makan, atik makanan. Sekarang ini domba-domba yang aku pegang yang orang Yahudi, sekarang ambillah sebagai harta rampasan perang. Untuk kalian bisa makan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak langsung menerima. Mengatakan, wahai fulan, berkhianat dalam agama Islam merupakan suatu dosa yang besar. Engkau sekarang seorang muslim. Maka kau harus menjalankan ajaran Islam secara sempurna. Dan menjaga amanah merupakan suatu kewajiban. Jadi ini orang Yahudi kan gaweannya menjago, mengembalakan domba-domba orang-orang Yahudi yang lainnya, maksudnya dititipkan domba, digembalakan. Nah dia sudah masuk Islam, dia ngomong, ya Rasulullah ini domba-domba kita mbek jadi rampasan perang, biarlah untuk kita. Aku sudah muslim juga, jadi ini kita mbek untuk rampasan perang. Apa kata Rasulullah? Kau kan diamanahkan untuk menjago ini, menggembalakan ini. Kau seorang muslim harus menjaga amanah. Kata Rasulullah, sekarang kau datangi benteng Khaybar, kau datangi mereka yang punya domba, kau balikkan kalau, kata Rasulullah. Kenapa? Bagaimana Rasulullah menjaga amanah? Memerintahkan ini orang Yahudi yang baru masuk Islam ini tadi untuk menjaga amanahnya. Meskipun dia sudah muslim, tetap dia harus menjaga amanah. Kenapa? Ini domba dia sudah diamanahkan untuk menjaga domba-domba yang dimiliki orang-orang Yahudi tadi. Bagaimana ini amanah yang memang telah dicontohkan Rasulullah. Diajarkan Rasulullah bahwasanya kita tetap harus amanah terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Menjaga amanah. Kita mungkin dengan tetangga. Ada tetangga kita mungkin non muslim. Dia menitipkan sesuatu dengan kita. Kita jaga karena ini amanah. Tidak wajib harus sama-sama muslim menjaga amanah. Dengan orang non muslim pun kita wajib menjaga amanah ketika dia memberikan amanah untuk kita. Jadi ini yang kedua. Amanah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, karena waktu lana habis.
Ini ada sesi pertanyaan ini 11.35, maksudnya tadi 11.40 selesai. Jadi 10 menit sampai 50 itu sesi tanya jawab. Yang terakhir yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jago amanah kepada Allah. Apa amanah kepada Allah? Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27, Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasulah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian berkhianat kepada amanah-amanah yang telah diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu kalian mengkhianati amanah tersebut. Jadi kita disuruh tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan tidak berkhianat dengan amanah yang sudah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hidup saat ini yang mengaku beriman kepada Allah, ada amanah yang besar yang sekarang kita pegang. Apa itu amanahnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amanah dari Allah untuk kita beribadah, untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah. Ini amanah yang besar yang harus kita jaga. Kita wajib untuk senantiasa menjadi orang yang senantiasa beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini amanah. Maka kalau ada orang yang meninggalkan ibadah, dia tidak amanah. Yang tidak sholat, tidak amanah. Ketika bulan Ramadan, tidak puasa Ramadan, tidak amanah. Wala takhunullaha wa rasul. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Allah sudah memberikan amanah dengan ibadah ini. Kita diciptakan untuk ibadah. Ini amanah yang berat yang diberikan oleh Allah. Jangan dikhianati. Dengan kita meninggalkannya. Ketika kita meninggalkannya, kita berarti berkhianat kepada Allah. Berkhianat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah menjaga amanah dari Allah? Kita lihat, mungkin sering dengar, bahwasanya Rasulullah itu ketika mulai berdakwah, baru-baru berdakwah mengajak orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu untuk beriman kepada Allah, banyak yang menentang. Tapi mereka pada waktu orang-orang kafir belum berani langsung mengganggu Rasulullah. Kenapa? Mereka masih segan dengan pamannya Abu Thalib. Pamannya Nabi ini termasuk orang tokoh yang disegani pada waktu itu. Sehingga orang-orang kafir mendatangi Abu Thalib, ngomong, wahai Abu Thalib, itu kau kasih tahu ponakan kau, berhentilah untuk tadi ngajak orang-orang ini tidak lagi menyembah berhala. Jadi orang-orang kafir ini datang ke pamannya Abu Thalib untuk ngomong menyampaikan, kasih tahu keponakan kau ini, berhentilah dia untuk berdakwah bahasanya. Tidak usah larang kami untuk menyembah berhala, karena Rasulullah kan melarang orang-orang pada waktu itu untuk menyembah berhala. Mereka mengajak Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Ini orang kafir ngomong berhentilah. Sehingga akhirnya sudah disampaikanlah oleh Abu Thalib kepada Rasulullah ponakannya. Wahai keponakanku, aku tadi datangi orang-orang kafir. Mereka nyampaikan pesan bahwasanya kau berhentilah berdakwah. Kau cukuplah yakin dengan ajaran agama kau, beriman dengan Tuhan kau, beribadah dengan Tuhan kau, tapi kau tidak usah ajak-ajak uang. Itu kata orang kafir seperti itu. Tapi kalau kau nak terus lanjutkanlah, kata Abu Thalib. Akhirnya apa? Berkatalah Rasulullah, ini menunjukkan amanah, beliau menjaga amanah dari Allah. Beliau mengatakan, ya ami, wahai pamanku, law wada'u syamsa ala yamini wal qamar ala yasari an atruka hadzal amr ma taraktuhu. Jadi kata Nabi Muhammad, wahai pamanku, ya, karena pada waktu itu Rasul dijanjikan kalau kau galak berhenti, orang-orang kafir menjanjikan kalau dia galak berhenti, apa yang nak minta? Nak minta harta, nak minta tahta, nak minta wanita, nak minta apa dikasih. Dijanjikan oleh kafir, yang penting dia berhenti untuk melarang orang menyembah berhala. Orang kafir berjanji, kalau dia galak berhenti berdakwah, dia nak minta apa kami kasih, kata orang kafir. Sehingga akhirnya apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, seandainya diletakkan matahari di tangan kananku, diletakkan bulan di tangan kiriku, hanya untuk aku meninggalkan ini perintah Allah, perkara ini yaitu berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, beriman kepada Allah, mataraktu, tidak mungkin aku tinggalkan. Jadi maksudnya jangan nak dikasih harta, dikasih sesuatu yang tidak mungkin yang ngasih matahari, tidak mungkin nak ngasih bulan. Tapi Rasul saking bahasa peribahasa beliau itu, seandainya dikasih sesuatu yang lebih dari itu pun aku tidak galak nak ninggalkan perintah Allah ini untuk berdakwah. Bagaimana Rasul menjaga amanah? Ini amanah yang diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk mengajak, mengenalkan manusia-manusia itu kepada Allah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, menyembah Allah, sampai Rasulullah ditawarkan apapun, nak minta apa dikasih, yang penting berhenti berdakwah. Tidak, Rasulullah. Kenapa? Menjaga amanah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini kita teladani. Kita tidak disuruh seperti itu. Tidak mungkin perintah yang diberikan untuk kita tidak seberat dengan Nabi Muhammad. Kita paling disuruh untuk menjadi orang yang taat, melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita paling berat, paling disuruh amar ma'ruf nahi munkar, yang berat nahi munkar. Paling itu cuma. Tapi orang yang amanah dia akan terus berpegang teguh dengan apapun. Tidak bakal goyang. Maka orang yang amanah adalah orang-orang yang teguh dengan pendiriannya. Nak dicak manakan pun tidak bakal berubah. Tidak bakal nak ditawari apapun. Sekarang kita lihat banyak uang tadi. Yang berdakwah, yang ini, yang tegas. Tapi kalau sudah ditawari ini mulai lembut. Kenapa? Yang tadi tidak amanah berarti. Teladani Rasulullah cak mana ditawar ke apapun. Tidak nian ada sedikit pun mundurnya. Nah dikasih ini, dikasih itu. Tapi kalau ini sudah kebenaran, ini perintah Allah, terus maju. Jadi ini yang kita tiru. Siapapun kita. Kita yang mungkin ya wong biasa, kita seorang pedagang, apapun profesi kita, berusaha kita untuk amanah. Melaksanakan apapun itu sesuai yang dituntut oleh Rasulullah SAW, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang amanah. Yang tidak melenceng perbuatannya dari sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini benar-benar kita berusaha untuk menjadi orang yang amanah. Kalau kita jangan laksanakan perintah Allah. Apapun perintah Allah laksanakan. Untuk apa? Melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah. Memang kita diperintahkan untuk beribadah. Ini amanah yang berat. Harus kita jaga. Kalau kita tidak jaga, kita menjadi orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi mungkin ini sedikit penjelasan tentang amanah. Jadi poinnya untuk kita cak mana meladai amanah Rasulullah, ya tadi laksanakan perintah-perintah Allah, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Ini amanah yang berat, yang besar. Ini amanah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selain amanah kita dengan sesama manusia dan amanah kita kepada diri kita sendiri. Jadi ini yang bisa disampaikan karena ini sudah jam 4.02. Bentar lagi azan ini jam 12 kurang kalau tidak salah. Jadi sebelum kita tutup silakan bagi ingin bertanya dipersilakan. Karena soalnya ada sesi tanya jawab. Kalau ada sesi tanya jawab langsung sampai habis. Ane baru tahu tadi lah ada sesi tanya jawab. Oke. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Muhammad Iqbal dengan tema meneladani sifat amanah Rasulullah SAW. Baik, bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Bagi ikhwan dipersilakan untuk mengangkat tangan dan bagian akhwat untuk menulis di kertas lembar. Al-Fakir izin bertanya, Ustadz. Yang pertama soal amanah terhadap diri sendiri. Kalau seandainya kita, ini tadi salah satu amanah terhadap diri sendiri itu ialah menjaga kesehatan. Kalau seandainya kita lupa makan misalnya itu, apakah itu terhitung tidak amanah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ialah seandainya kita tuh diberi oleh orang lain uang. Ini uang buat kamu beli ini misalkan itu, taruhlah misalkan uang itu 5.000. Nah di dompet kita itu ketika kita masukkan uang 5.000 tadi di dompet kita terdapat dua uang 5.000 kan, uang kita sama uang yang amanah tadi. Nah pertanyaannya kalau seandainya kita gunakan uang 5.000 yang tadi untuk bayar parkir misalkan, lantas kita membelikan apa yang ingin dibelikan tadi menggunakan uang 5.000 kita tadi, itu terhitung tidak amanah atau 5.000 itu tadi harus betul-betul kita gunakan untuk yang itu tadi, Bib? Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama tentang masalah tadi kita amanah kepada diri sendiri, yang inti poinnya jangan sampai menjatuhkan diri kita kepada kehancuran atau kebinasaan. Jadi kita jaga diri kita, jaga kesehatan kita. Nah, terus tadi Cak Amal katanya pertanyaannya kalau kita lupa. Nah, maka dalam agama kita sesuatu yang tidak tahu dan sesuatu lupa itu adalah sesuatu yang dimakfu. Dalam agama itu sudah jelas. Jadi sesuatu itu kalau dia lupa dan tidak tahu itu dimakfu. Tapi kalau tahu dan sengaja itu yang berdosa. Kalau kita makan tidak tahu makan ini bahaya, tidak apa-apa. Karena tidak tahu, ketidaktahuan kita itu dimaafkan dalam agama. Kita misalkan lupa, belum sholat, habis waktunya. Karena memang benar-benar lupa, tidak berdosa. Meskipun tetap wajib dikodok. Nah ini, jadi masalah ketidaktahuan dan lupa itu adalah sifat manusiawiyah. Maka kita terus belajar kalau tidak tahu. Kalau lupa, ya namanya manusia. Al-insan mahalul khotok wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Pasti manusia itu lupa.
Tapi tadi berusaha kita jangan mengulang kesalahan. Makanya kalau untuk masalah tadi, apakah kalau kita tidak tahu atau kita ini tadi lupa, tidak masalah, tidak berdosa. Kalau kita sengaja itu yang berdosa. Maaf, orang galak minum khamar itu berdosa. Selain berdosa, dia tadi ya berdosa zolim dengan diri kita, menghancurkan dirinya. Siapa yang minum khamar itu sehat? Tidak kati, dokter mana? Tidak kati. Contoh lain, merokok. Carilah dokter di seluruh dunia, tidak kati ngatakan rokok itu bagus untuk kesehatan. Gitu. Tak kati. Gitu. Susah gitu. Gitu. Ngadapi wong perokok ini susah, nak menang dia itulah. Gitu. Tidak baca gitu. Yang penting kita sudah kan di bungkus rokok itu sudah jelas. Kalau dulu bungkus rokok dulu yang anak tahu, anak alhamdulillah tidak ngerokok. Tapi kalau dulu baca merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Banyak itu di kotak rokok itu ditulis sudah. Kalau sekarang, parah sekarang. Merokok membunuhmu. Ada gambarnya pula sekarang ini. Ada gambar paru-paru bolong, ada gambar bibir, macam-macam. Lah sudah jelas itu loh, menghancurkan diri kita dewek. Itu. Masih diisep. Gitu. Jadi ini merokok termasuk zolim. Yang tidak amanah, kenapa? Dia menghancurkan diri dia dewe. Tidak kati, siapa cari dokter manapun yang mengatakan rokok itu saya tidak kati. Uang ditulis rokoknya lagi sudah jelas bisa membunuhmu. Lah rokoknya dia ngasih tahu. Lah kamu ini misalkan banyu ini ditulis beracun. Jelas tulisannya beracun. Kira-kira kamu minum enggak? Kenapa? Kita punya otak, punya akal. Oh ini beracun, enggak mungkin diminum. Atau misalkan tulisannya baygon misalnya. Kira-kira diminum enggak? Tidak. Maaf iklan, enggak tahu iklan aja dia. Kenapa kita tahu? Lu di rokok itu sudah jelas bisa membunuhmu, merokok membunuhmu. Masih diisep, berarti tadi wong merokok itu tidak tahu. Apa tidak baca-baca kali dia kan? Tidak baca-baca tadi ya sudah tidak tahu apa dia yang diisep-isepnya be. Nah, jadi ini hati-hati. Jadi kalau yang disengaja itu yang termasuk tidak amanah. Kalau tidak tahu, tidak sengaja itu tidak. Yang kedua tadi masalah fulus tadi yang 5.000 kata tadi. Ya selagi yang kita laksanakan, misalnya kita kasih fulus ruang belikan ini, kita campurkan duit kita, ya sudah yang penting kita belikan duit 5.000, nak duit dionian apa tidak, yang penting kita beli ke 5.000. Itu amanah. Jadi tidak harus nak duitnya 5.000 duit dia itulah. Kalau duit itu hilang, jangan minta lagi kita berarti. Misalkan kita tadi kasih duit 5.000, kita simpan, ternyata nyampak. Kita punya duit 5.000, aku nak balik minta lagi kenapa? Kalau aku pakai duit aku udah amanah kayak aku, berarti minta lagi rugi uang itu. Jadi tidak. Jadi artinya ketika kita misalkan dikasih duit 5.000 suruh beli ini, ya sudah. Nak pakai duit 5.000 dari dia, pun nak duit 5.000 dari kita, tidak masalah. Misalkan dikasih duit 100.000, kita suruh beli makanan yang harganya 10.000, 20.000. Akhirnya apa? Kita nak duit kecil, tapi karena kita nak amanah, kita nak duit dari dia, kita kasihkan ke yang belinya. Ini bu, ini duitnya. Oh dek, kasih duit kecil apa dek? Ini besar nih duitnya. Kita ni ada ngomong, oh dah baca bu, aku ni diamanahkan pakai duit ni lah. Nyusah ke uang laju. Kalau nak amanah aja itu tidak. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi masa apa? Yuk kita bahasanya tuh lentur bela. Masa lentur tuh tidak harus nak kaku. Jadi tidak harus nak pakai duit uang itu nih, tidak. Kaget susah pula tadi kasih 100.000 suruh belanja 20.000, uang tak kasih sosok, tak galak pula kita punya duit 20.000. Ah dah baca bu, aku ni amanah disuruh pakai duit inilah. Ibu tu lah cari sosoknya, nyusah ke uang lagi. Nah, jadi tidak. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang pertama, selagi kita tidak tahu, lupa itu tidak berdosa. Kenapa? Sesuatu itu tidak mungkin berdosa kalau kita tidak tahu dan karena lupa itu dimaafkan. Dalam agama itu dimaafkan. Yang kedua tadi tidak masalah. Jadi amanat yang penting apa yang dipinta. Bukan tadi sesuai duitnya tidak, tapi apa tujuan kita dipintakan, nah, seperti itu harus kita lakukan. Oke, ada lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin pertanyaannya di luar dari pembahasan. Jadi kan ada hadis tentang umat Rasulullah itu kan dibagi umat Rasulullah itu kan dibagi menjadi 73 golongan dan satu yang masuk surga. Nah jadi saya kan punya temen, jadi dia tuh sampai hari ini nggak pakai mazhab, dia juga nggak ikut baik itu azwaja ataupun salaf, karena dia sedang mencari satu golongan itu. Nah itu mohon bimbingannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena azan agak simpel. Jadi memang ada hadis umatku akan terbelah menjadi 73 golongan. Dan yang akan masuk surga tadi yang dikatakan apa itu
aswaden. Apa? Dikatakan itu. Yang apa dikatakan itu? Yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi 73 golongan yang masuk surga siko. Kata Rasulullah dijelaskan dari 73 itu yang masuk surga apa? Yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Setiap mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah kelompok yang benar. Nah sekarang kita lihat dari mana kelompok yang benar kalau zaman kita sekarang. Carinya cak mana? Ya sudah. Kita orang tidak ngerti dengan Al-Quran. Kita orang tidak ngerti dengan Sunnah. Kadang ngaji lagi belum benar. Masalah hadis kita tidak ngerti, hadis ini doif, sahih, tidak tahu. Kita ikutilah orang yang paham. Siapa? Ya imam mazhab itu orang paham. Maka kalau tidak ikut mazhab berarti dia merasa dia lebih hebat dari imam mazhab. Jadi seperti itu. Jadi intinya ikuti kelompok yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam mazhab mereka patokannya Al-Quran dan Sunnah. Berarti ketika kita mengikuti mereka, insya Allah kita selamat. Selesai. Jadi itu poin karena sudah azan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaihi futul arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhlaqal muhsinin tabatas siddiqin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.